कर्नाटक की राजनीति से इस वक्त एक बेहद बड़ी और दिलचस्प खबर सामने आ रही है। दावणगेरे उपचुनाव के बाद बदले राजनीतिक समीकरणों के बीच अब हिरियूर विधानसभा क्षेत्र में भी बड़े बदलाव के संकेत दिखाई दे रहे हैं। जनता के बीच से एक नया चेहरा तेजी से उभरकर सामने आया है, बोम्मनहल्ली बाबू। स्थानीय लोगों और विभिन्न समुदायों के नेताओं द्वारा उन्हें आगामी उपचुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने का खुला न्योता दिया गया है। आखिर क्या है पूरा मामला? क्यों हिरियूर की जनता पारंपरिक राजनीति से हटकर नए नेतृत्व की मांग कर रही है? देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। कर्नाटक की राजनीति में इस समय उपचुनावों को लेकर हलचल तेज हो चुकी है। दावणगेरे उपचुनाव के बाद जिस तरह राज्य की राजनीतिक दिशा बदलती हुई दिखाई दी, उसी के बाद अब हिरियूर विधानसभा क्षेत्र भी राजनीतिक चर्चाओं का केंद्र बन गया है। हिरियूर में आगामी उपचुनाव को लेकर जनता के बीच एक नया नाम तेजी से चर्चा में है, बोम्मनहल्ली बाबू। बताया जा रहा है कि क्षेत्र के विभिन्न समुदायों, सामाजिक संगठनों और स्थानीय नेताओं ने एकजुट होकर बोम्मनहल्ली बाबू से मुलाकात की और उन्हें हिरियूर से चुनाव लड़ने का आग्रह किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस बार वे पारंपरिक राजनीतिक दलों के बजाय ऐसे उम्मीदवार को चुनना चाहते हैं जो सीधे जनता के बीच रहकर उनकी समस्याओं को समझे और क्षेत्र के विकास के लिए काम करे। यही वजह है कि बड़ी संख्या में लोग बोम्मनहल्ली बाबू को निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में विधानसभा भेजने की मांग कर रहे हैं। जनता की बढ़ती मांग और समर्थन को देखते हुए बोम्मनहल्ली बाबू बेंगलुरु से सीधे हिरियूर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने विभिन्न गांवों और इलाकों का दौरा किया, स्थानीय लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना। अपने दौरे के दौरान बोम्मनहल्ली बाबू ने क्षेत्र के प्रसिद्ध मठों और धार्मिक स्थलों का भी दौरा किया। उन्होंने संतों और स्थानीय बुजुर्गों से आशीर्वाद लिया और क्षेत्र के विकास को लेकर विस्तृत चर्चा की। हिरियूर में उनके स्वागत के दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। अलग अलग समुदायों के लोगों ने एकजुट होकर उनका समर्थन किया और उन्हें आगामी उपचुनाव में मैदान में उतरने का आग्रह किया। जनता के बीच पहुंचे बोम्मनहल्ली बाबू ने भी लोगों को भरोसा दिलाया कि यदि उन्हें जनता का आशीर्वाद मिला तो वे हिरियूर के विकास, युवाओं के रोजगार, किसानों की समस्याओं और बुनियादी सुविधाओं के मुद्दों को प्राथमिकता देंगे। मैं हिरियूर की जनता के प्यार और समर्थन से बेहद भावुक हूं। यहाँ के लोगों ने जो विश्वास मुझ पर जताया है वह मेरे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। क्षेत्र के विकास, किसानों की समस्याओं, युवाओं के रोजगार और मूलभूत सुविधाओं के लिए मैं हमेशा जनता के साथ खड़ा रहूंगा। जनता जो भी निर्णय लेगी मैं उसका सम्मान करूंगा। हिरियूर में बोम्मनहल्ली बाबू को मिल रहा समर्थन अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा का बड़ा विषय बन चुका है। दावणगेरे उपचुनाव के बाद बदले राजनीतिक माहौल में हिरियूर की जनता भी अब नए और जमीनी नेतृत्व की ओर बढ़ती दिखाई दे रही है। ऐसे में आने वाला उपचुनाव कर्नाटक की राजनीति के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या जनता का यह समर्थन बोम्मनहल्ली बाबू को विधानसभा तक पहुंचा पाएगा और क्या हिरियूर में इस बार निर्दलीय राजनीति नया इतिहास रचेगी? इसका जवाब आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। ಭಾರತ ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಅಡ್ಡಿಕ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿಯ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಬಾಬುರವರು ಹಾಗೂ ಈ ವೇದಿಕೆ ಈ ಸಮಾಗಮದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರೇ, ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರೇ, ಮುಸ್ಲಿಂ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರೇ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರೇ, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮ, ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯ ಸಮಾಜದವರೇ, ಇವತ್ತು ಈ ದಿನ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ ಭಾರತಾದ್ಯಂತ ಒಂದು ಬಂಗಾರದ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನ ಅಂದರೆ ಕಚೇರಿ, ಅದರ ಒಡವೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಮಹಾನ್ ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಬೇರ ನಮ್ಮ ಮಠದ ಬಾಗಿಲು ಬಂದರೆ, ನಿಮ್ಮನೆ ಬಾಗಿಲು ಬಂದರೆ. ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನೇನು ಕೇಳಕ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮನ್ನೇನು ಕೇಳಕ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ನೇನು ಕೇಳಕ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನನಗೂ ಸ್ಥಳ ಕೊಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆ ಮಾಡಕ್ ನನಗೂ ಸ್ಥಳ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಕ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸ್ತೀರ ನನ್ನ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸ್ತೀರ ನನಗೂ ಸ್ಥಳ, ಒಂದು ಚೇರ್ ಕೊಡಿ. ಒಂದು ಚೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ? ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಒಂದು ಚೇರ್ ಇರುತ್ತೆ, ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಒಂದು ಚೇರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಒಂದು ಚೇರ್ ಇರುತ್ತೆ, ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೇರಿ, ಸದನದಲ್ಲಿ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೇರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸಂಸದಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ. ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸ್ಬೇಕನ್ನೋದು ಉದ್ದೇಶ ನಮಗೇನೋ ಇದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕನ್ನೋದು ಯಾವ ಪಕ್ಷನಾಗಲಿ ಯಾವ ಇದಾಗಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಬಾಬು ಅವರಿಗೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಸಮಾಜಮುಖಿ ಸೇವೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ 24 ಗಂಟೆ ದೀನ ದಲಿತರ ಬಡವರ ಸೇವೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಮುಸ್ಲಿಮರ ಸೇವೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಎಲ್ಲ SC ST OBC ವರ್ಗದವರಿಗೆ
ನೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ, ಅಶಕ್ತರಿಗೆ, ದುರ್ಬಲರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ, ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಜೈ ಭೀಮ್. ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಿ ಜೈ ಭೀಮ್. ಜೈ ಭೀಮ್, ಜೈ 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 ಭೀಮ್. ಬಂಧುಗಳೇ, ನಾನು ದಲಿತ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಆಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಈ ಊರಿಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನನ್ನ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಗುರು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಗುರುಗಳಿಗೆ ನನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇರುವುದು ಎರಡೇ ಸಮುದಾಯಗಳು. ಒಂದು ದಲಿತರು, ಒಂದು ಮುಸ್ಲಿಮರು. ಈ ದಲಿತರು ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿ, ಯಾರೋ ನನ್ನ ಒಬ್ಬರಿಬ್ಬರು 4 ಜನ ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಗಳು, ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಸಿಗಬೇಕು ಅದು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ ನೋವು ನನಗೆ ಒಳಗಿದೆ. ಆ ನೋವಿನಿಂದ ಇವತ್ತು ಆ ನೋವಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ, ಅದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರಿ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹಿರಿಯೂರು ತಂದು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅಟ್ಟಿಗಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ ಮಾಲೀಕರು ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಬಾಬು ಭಾರತ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಅವರು ಒಂದು ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ ಅವರ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾಜದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ, ದುರ್ಬಲರಿಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಜಾತ್ರೆ ಆದರೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪ್ರಸಾದದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಕು, ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿರಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯೂರಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯೂರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಬಲ ನಾಯಕ, ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು. ಇವರಿಗೆ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಶ್ರೀಮಂತಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಕಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀಮಂತಿಗೆ ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಬೇಕು. ಜನ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಸಮುದಾಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವ್ರು ಯಾವ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸದಾ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರುತ್ತೆ. ಸಮಾಜನೂ ಅವ್ರನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿತಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಭಗವಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಆಯಸ್ಸು ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಡಲಿ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಥಾನನೂ ಸಿಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾನು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಮಠಕ್ಕೆ, ಆದಿ ಜಾಂಬವ ಮಠಕ್ಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಗುರುಗಳು ಕೂಡ ಮನಸ್ಫೂರ್ತಿಯಿಂದ ನನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಮುಂಬರೋ ಚುನಾವಣೆ ಇದೆ. ಆ ಚುನಾವಣೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮುಂದೆ ಅದ್ರ ಘೋಷಣೆ, ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನನ್ನ ಹಿರಿಯರು, ನನ್ನ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಮರು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಗಿದ್ದೀರಾ, ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ಖಂಡಿತ ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಮುಂಚೆನೇ ಈ ಹಿರಿಯೂರು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನಾನು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅವತ್ತು ಆಗಿಲ್ಲ. ಈ ಸತಿ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು, ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ನಾಯಕರುಗಳು ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಟ್ಟರೆ ಖಂಡಿತ ಮುಸ್ಲಿಮರು, ನನ್ನ ದಲಿತರು, ನನ್ನ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯ ನಾಯಕರುಗಳಿಗೆ ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಿರಿಯೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಂಪರ್ಕ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟರೆ ಖಂಡಿತ ನಾನು ಹಿರಿಯೂರು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಸರ್ ಜನಗಳಿಗೆ, ಹಿರಿಯೂರು ಜನಗಳಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ನೋಡಿ, ಹಿರಿಯೂರು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಪ್ರದೇಶ. ನಾನು 10 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಮುಂಚೆ ಏನು ನೋಡಿದ್ದೀನೋ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಏನು ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಹಂಗೇ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಶುಗರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಒಂದು ಶುಗರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಕೂಡ ಅದು ಓಪನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಹಲವಾರು ಕೆಲಸಗಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಖಂಡಿತ ನಾನು ಬಂದು ಈ ಜನರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇವ್ರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಂಬಿಕೆ, ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ಆ ವಿಶ್ವಾಸ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಹಿರಿಯೂರು ಮುಂಬರೋ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಸರ್, ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ತೀರಾ ನೀವು? ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ, ನನಗೆ 3 ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ
ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಹಿರಿಯೂರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು, ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿರೋ ಥರ ಅವತ್ತು ಅದೇ ಹೇಳಿದೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಇವತ್ತು ಅದೇ ಮೂಡಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟೇ ಬರ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಮನಸ್ಸು ಗೆದ್ದು ನಾನು ವಿಧಾನಸೌಧ ಹೋಗೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸರ್, ಯಾವ ಥರ ಪಾರ್ಟಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ಬರೋ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್? ಇಲ್ಲ, ಈಗಲೇ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋದು ಭಾಳ ಅರ್ಲಿ ಆಯಿತು. ನಾನು ಫಸ್ಟು ನನ್ನ ಜನ ಸಂಪರ್ಕನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಗ್ರಾಮ ವಾಸ್ತವ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಗ್ರಾಮ ಜನರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ 320 ಹಳ್ಳಿಗಳಿದೆ, 32 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಿದೆ, ಅದೇ ನಗರಸಭೆಯಲ್ಲಿ 30-31 ನಗರಸಭೆ ವಾರ್ಡ್ಗಳಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಫಸ್ಟು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ ಅವ್ರ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು. ಇವತ್ತೇ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಬರೋ ದಿನಗಳು ಜನರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಮಾಹಿತಿ ತಗೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ.